Hello, class 12. Sorry, class 11. Yes. Today I am going to do poetry with you. The second poem of your syllabus, Meeting at Night by Robert Browning. This is a love poem and students of your age who have just passed out the first board exam usually love to read this poem, as my experience goes. This is a beautiful poem. As of all Browning's, almost all poems are beautiful. But as you have not read many of his poems, you are not able to understand, rather you are not in a position to understand his type. In this poem, my sole concern will be to acquaint you with his, to make you familiar with his genre, and you will surely fall in love with Browning. But before I go to begin the detailed teaching of this poem, a request from my end to the channel viewers of this YouTube channel of mine, students of my school where I teach, and students all over Bengal who are watching the channel and expect to get benefited from the same. My sole endeavor is to make myself reachable to you through my teaching strategy. If I were in a physical class, I would make use of the TLMS, teaching learning materials, which I am not doing over here because earlier, as I have already said in my discussion to the videos on prose, on the poetry also, this is the third lesson I am doing now, and the second poem. I always try to make myself the TLM through my skill of deliverance and make you involved with the piece, visualize the same before your physical eyes with the help of your mind's eye, as if you were in a theater watching a movie. In this
piece too, I expect to deliver the same and sincerely hope that you all will like the proceedings of the lesson. A warm welcome to all my viewers and a request to please like, share and subscribe the channel so that I get enthusiasm from your end to pursue more and more on this field and try to improve myself over the period of time. And I begin the poem Meeting at Night by Robert Browning. The poem isn't difficult, isn't tricky, but there is an emotional involvement as well as a practical approach to the meeting from a lover to a lover, of the two lovers who are at dead ends and meet every night enjoy meeting with the secrecy of their love. It's very difficult to hide from the family members or the surrounding, but they succeed. The poem has a sequel, just the opposite of the message that it conveys in this poem, Meeting at Night, and the sequel is Parting at Day. Why is the meeting at night set? Lest anyone should understand, should follow them, lest they should get caught, lest their hidden, lest their secrecy be not maintained. The meeting is conducted at night, every night. It's not easy because the main lover has to come to the place of the female lover who is waiting for him very eagerly, and the entire waiting of the meeting and the physical meeting of the two is done under silence, maintaining deep silence only with physical signs, as if they were dumb.
It is very difficult to maintain such a phenomenon so far as the lovers are concerned, because a slightest mistake would have a drastic outcome. The female lover will be locked, could be locked, and the male lover could be chased to death. So, when the meeting takes place, they are very much in pleasure to meet each other. Simultaneously, they are in anxiety lest their meeting should get known. Browning here uses quite a lot of images in order to make us understand. He had no intention, obviously, when he wrote the poem, when he composed the poem, that someone out there is going to read and appreciate me. Poets do not usually have such blend of thoughts. Just like that, it comes out naturally for them. As if they breathe imaginations. So when Browning uses so many images, quite a lot of images, we must understand that these images are employed so as to make use to the brim of the emotional outbursts of both the lovers, who cannot render any speech but actions. I think I have made myself clear with this introduction. Now, I will proceed with the poem first. I will read it out for the pronunciation. The technique that should be implemented while reading the poem, because the punctuations are of vital importance in making the poem readable, understandable. And then I will go to analyze the poem in detail, as I usually do and did in my other lectures. First, with the introduction of the poet. Robert Browning, 1812. I think everyone of you who are watching the channel have a text before you, because it's no use looking at my image over here without a text. 1812 to 1889, this is the 19th century, was an English poet and playwright. ड्रामा कंपोजर के বলা হয় প্লেরাইট, নাটক যিনি লেখেন, playwright from the 19th century.
Browning's major works include The Last Ride Together, My Last Duchess, Fra Lippo Lippi, অনেক আছে। এগুলো ঠিক তোমাদেরকে অ্যাকোয়েন্ট ফ্যামিলিয়ার করে দেওয়ার জন্য, যদি ভবিষ্যতে কেউ ইংলিশ নিয়ে পড়াশোনা করো তো এগুলো তো মানে বেসিক নলেজ দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ বিফোর ইউ উইল গো টু স্টাডি ইংলিশ as your elective or as honors. The Pied Piper of Hamelin is a famous children's verse written by him. মোটামুটি সবাই জানো পাইড পাইপারের সম্পর্কে, আমি আর এখানে বললাম না, কারণ ভিডিও পোয়েট্রি ভিডিও আমি চেষ্টা করব একটা পার্টে কমপ্লিট করতে, which is of 55 minutes duration, because দুটো পার্টকে অ্যামালগামেট করে না পড়াতে পারলে পোয়েট্রির যে নিজের একটা মাধুর্য থাকে, যেটা প্রোজের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, কারণ ব্যাপারটা খুব ব্রড। পোয়েট্রি in comparison to it is shorter, so can be done in a single part. If at all not possible, then there is an option of a second part, but I don't think I shall be making use of more than 2 parts in teaching you this poetry. In the poem, the poet describes a journey that ends in a secret meeting between lovers. The poet describes the journey and the meeting in detail. The poem concludes with a delighted meeting of the lovers by a farm near the sea beach. আমি তোমাদেরকে ডিটেইলে পড়াবার আগে কবিতাটার একটা নাটশেলে সিনপটিক অ্যানালিসিস করে দিচ্ছি, যেটা তোমরা শুনবে, লেখার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি এত ডিটেইলেই পড়াবো যে সেটা অটোমেটিক্যালি তোমরা বুঝে নিতে পারবে। The speaker is at sea at night. সমুদ্রে ওপর দিয়ে কিন্তু যাত্রা করছে, স্পিকারটাই কিন্তু মেল লাভার, বা ন্যারেটর হিমসেলফ ইজ দ্য মেল লাভার। কেন মেল ফিমেল কথাটা লাভারের আগে ইউজ করব? লাভার বিং আ কমন জেন্ডার, এখানে স্পেসিফিক করে দেওয়া দরকার, স্পেসিফাই করে দেওয়া দরকার যে কোন লাভার কি কাজ করছে, কারণ দুজন লাভারই কিন্তু কাছাকাছি নেই। একজন অপরজনের সঙ্গে দেখা করতে যায় রেগুলারলি, কিন্তু প্রত্যেকদিন তার দেখা করার মানে যে প্রেক্ষাপট সেটা নিশ্চয়ই একরকম থাকতে পারে না। 365 দিনই কি আমাদের একরকম যায়? তা তো যায় না। ঠিক সেইভাবেই কিন্তু কিছু কমন ট্রেটস যেটা প্রত্যেক দিনই ঘটে, কারণ তা না হলে দেখা করতে যাওয়া সম্ভব হবে না, বা দেখাটা হতে পারবে না ওই ডিভাইসগুলো ছাড়া। সেই কারণে আমি এই নাটশেলে এটা পড়ে আগে দেব, যেটা তোমরা প্রত্যেকে rapt attention দিয়ে শুনবে। The speaker is at sea at night, heading towards the black land in the distance. ব্ল্যাক ল্যান্ড কেন? কারণ রাতের বেলায়
সবকিছুই আমাদের কালো লাগে, অন্ধকারে আমরা দেখতে পাই না, সেহেতু আমাদের কালো লাগে। যদি মুনলাইট থাকে তাহলে সেটা সিলভারি দেখতে লাগে, but still it gets a translucent view and not a transparent one. He briefly paints a picturesque image of night at sea, but moves forward until he pulls his vessel up onto the sand. ও নিজেই নিজের নৌকোটা নিয়ে যাচ্ছে, কোনো হেল্পিং হ্যান্ড ওর নেই, কারণ কাউকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না, কারণ মিটিংটাই ভীষণ সিক্রেটলি হোল্ড করা হয়। সেখানে কারোর তৃতীয় কারোর প্রেজেন্স might prove harmful, detrimental to the pleasant meeting of the lovers. He walks a mile along the beach and then across 3 fields until he approaches his goal, a farm. ওটাই ওনার ডেস্টিনেশন, গন্তব্যস্থল। লাভারের অর্থাৎ মেল লাভারের তার ফিমেল লাভারের বাড়ির দরজা অবধি হচ্ছে গন্তব্যস্থল, আবার তাকে ফিরে আসতে হবে, সেটা হবে সিকুয়েলটা পার্টিং অ্যাট ডে। এই পার্টিংটা কখন করতে হবে, এই মিটিংটা কখন করতে হবে? সানসেটের পরে মিটিংটা শুরু হবে, যাত্রাটাই শুরু হবে সানসেটের পরে, একেবারেই অন্ধকারে পৌঁছতে যে সময়টা লাগবে সেটা হবে ডেড অফ নাইট। মিডনাইটে মিটিংটা হলো, আবার ডন ব্রেক করার আগেই মিটিং সেরে যাত্রা শুরু করে শেষ করে দিতে হবে। এমন নয় কি ডন এলো তারপরে যাত্রা শুরু করলো লাভার ফিমেল লাভারের পয়েন্ট থেকে, না, সেটা কিন্তু মাইট গেট নোন। সো রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই মিটিং সেরে টুয়ার্ডস নিজের ডেস্টিনেশনে ব্যাক করতে হবে, এবং এই টোটাল অ্যাক্টটা it is maintained by a particular device and is undertaken every night in the same way. There is no change in it. সেই নৌকো করে যেতে হবে, সেই নৌকো বাইতে হবে, সেই সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাত্রা করতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন একটা উঠতে পারে, যেটা সম্ভব হচ্ছে না ফিজিক্যাল নয় বলে, ফিজিক্যাল ক্লাস নয় বলে, যে প্রত্যেক নাইটে যে ফুল মুন থাকবে, ইয়েলো মুন থাকবে, লার্জ এন্ড লো হবে, এমনটা তো ব্যাপার নেই। সেই জন্যই আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি 365 দিন আমাদের একরকম যায় না, মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস যেগুলোকে এমপ্লয় করে ব্রাউনিং চিন্তা ভাবনা করে কবিতাটা লিখেছেন, সেটার ওপরেই আমরা হ্যামারিং করব। He walks a mile along the beach and then across 3 fields until he approaches his goal, a farm. খামার বাড়ি, farm. Farm মানে farm house. He taps at the window, sees the lighting of a match, and then is overwhelmed by the beating of his and his lovers' hearts as they reunite. যেমন মিটিংটা হলো, দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করলো, they embrace each other out of joy of the meeting, এবং
যতক্ষণ না ডন ব্রেক করবে, মানে অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে আসতে হবে বলেছি, ডনের আগমনের আগে বা রাতের সেই মানে শেষ মুহূর্তে যখন সে বেরিয়ে আসবে তার ফিমেল লাভারকে ছেড়ে, ততক্ষণ অবধি কিন্তু দে আর ইন দ্য এমব্রেসিং জেস্টার, because there is no guarantee that they might meet on the following day. Suppose if the male lover is caught, suppose if the female lover's secrecy is out, কেউ একজন ধরা পড়ে গেলে আরেকজনের কিন্তু সমস্যা তৈরি হবে। ব্রাউনিং এর এই যে হাইড অ্যান্ড সিক গেমটা, এটা কিন্তু ওনার একটা স্পেশাল কোয়ালিটি, স্পেশাল ফিচার অফিস বা টেকনিক বলতে পারি আমরা, যেটা উনি ওনার ম্যাক্সিমাম পোয়েমসে এমপ্লয় করেছেন। দেখো আজকের যুগে তোমরা আজকের যুগটাকে দেখতে পাচ্ছ, আজকের যুগে বসে শুধুমাত্র আমাকে শুনে তোমরা সেদিনকার যুগটা খানিক যার কল্পনা শক্তি প্রবল সে কল্পনায় আনতে পারছে, কারণ এরকম ধরনের সিনেমা আমরা মোটামুটি প্রত্যেকেই দেখেছি। সিনেমা ইজ রিলেটেড টু রিয়েল লাইফ এই সেন্সেই, that it teaches us, that it shows us many things which we have not experienced earlier, and that we can relate the same in the present context. তো লাভারদের মিটিং করা তখন, that too in the dead of night, midnight, যখন সমগ্র সারাউন্ডিং ঘুমোচ্ছে, খুব কিন্তু সহজ ব্যাপার ছিল না মোটেও। তার কারণ সোসাইটি, সেদিনকার সোসাইটি আর আজকের সোসাইটি কিন্তু এক নয়। কিন্তু সেদিনকার সোসাইটি তে এই যে বিশ্বাসটুকু যে ফিমেল লাভার সে কিন্তু যথেষ্ট রিস্ক নিয়ে তার মেল লাভারের জন্য অপেক্ষা যে করছে, বাড়ির মানুষদের থেকে নিজেকে আড়াল রেখে চরম সিক্রেসি মেইনটেইন করে, এটা কিন্তু শিক্ষণীয় ব্যাপার। এমন নয় যে মিস বা ম্যাডাম লাভ পোয়েম পড়াচ্ছেন আর আমাদের কি শেখাচ্ছেন, কি তৈরি হতে বলছেন। দেখো তোমরা এখন মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম জাংচারে এসেছো, আগামী বছর এই সময় তোমরা 12 ক্লাসে হবে, তারপরে তোমরা ক্যারিয়ার বিল্ডিং পরীক্ষায় বসবে, যেটা হায়ার সেকেন্ডারি। তো তোমরা কেউ কেউ হয়তো অ্যাডাল্ট স্টেজে পৌঁছে গেছো, 18 পদার্পণ করেছো, অষ্টাদশী হয়েছো, কেউ কেউ হওনি এখনো, বাট দ্যাট ডাজন্ট মেক মাচ অফ এ ডিফারেন্স। কারণ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে একটা ক্লাস 6 এর বাচ্চা হোয়াইট হ্যাট জুনিয়র করে কোডিং, ডিকোডিং, প্রোগ্রামিং সবকিছু অ্যাপ মেকিং শিখে যাচ্ছে, সেখানে একটা লাভ পোয়েম পড়াতে গিয়ে আমাকে হেজিটেট করতে হবে বা আমি লজ্জায় মুখ ঢেকে পড়াবো, এমন সিচুয়েশনটা মনে হয় না এক্সপেক্ট করাই ভালো।
তাহলে আমি বেটার এই লাভ পোয়েমটা পড়াবই না, আমি ভিডিও লেকচার স্টপ করে দেব, করে বলবো যে আমি তোমাদের কিছু লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা লিংকটা দেখে পড়ে বুঝে নাও। তো অতটা মডার্ন নিশ্চয়ই আমরা নিজেদেরকে করতে পেরেছি, যেটায় একজন টিচার তার স্টুডেন্টসদের অনেক ছোট বয়সে সেই রকম স্টুডেন্টসদের সঙ্গেও খুব সাবলীলভাবে লাভ পোয়েম শেয়ার করতে পারে। ফিজিক্স ছাড়া লাভ সম্ভব না, এরকম একটা প্রশ্ন একবার আমারই স্কুলের বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী আমাকে পারমিশন নিয়ে ক্লাসে করবে কিনা এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাতে আমি তাকে সম্মতি প্রদান করেছিলাম যে ব্রাউনিং পড়াচ্ছি মানে আমি এক্সপেক্ট করব তুমি আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্রাউনিংকে বুঝতে চেষ্টা করছি। যেখানে আমি আজকে অনেকটা পড়াশোনা করেছি, অনেক আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস থাকার জন্য আমি একটু বেশি জানি, অপেক্ষাকৃত তোমরা একটু কম জানো। আদারওয়াইজ there is no difference between you and me while I am teaching Browning while you are learning Browning from me. I think I have made myself clear. তো ফিজিক্স ছাড়া তো লাভ সম্ভব নয়। এই যে এমব্রেস করছে নিজেদেরকে, তারপরে কিছু ফিজিক্যাল জেস্টার্স আসবে টার্ন বাই টার্ন, যেটা নিয়ে কিন্তু আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দে এমব্রেস ইচ আদার। এই যে তারা একে অপরকে আলিঙ্গন করছে, এটাই কিন্তু সেই মিটিং এর ক্লাইম্যাক্স। কারণ এই এমব্রেসিং সিচুয়েশনে তারা দে কুড গেট কট, ধরা পড়ে যেতে পারে, both of them will be at risk, ওদের লাইফ রিস্ক আছে। even if the female lover is spared, কারণ ওটা ওর নিজেরই বাড়ি, ওকে হয়তো শাস্তি টাস্তি দেবে, ধমক টমক মারধর করে আলটিমেটলি বুঝিয়ে বাজিয়ে রাখবে, কিন্তু মেল লাভারের কিন্তু মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি বলে ঘোষণা বিবেচনা করা হবে। ফলে এতটাই রিস্ক আছে কিন্তু মিটিংটায়, সেটাকে উপেক্ষা করে ওরা কিন্তু মিটিং করছে এবং এই যে এমব্রেস করছে, এই এমব্রেসিং এ আমরা জানবো তাদের লাভটা কতটা ডেপথ পেয়েছে। দুজনেই জানে একে অপরকে কতটা কাছে পেয়েছে, কাছে পেতে চেয়েছে, এবং এই কাছে পাবার মূল্য তাদের দিতে হতেও পারে। সেই জেনে বুঝেও তারা কাছে আসছে, ইউনাইটেড হচ্ছে। এই রিইউনিশন প্রত্যেক নাইটে তাদের একটা নতুন মাধুর্য জীবনের এনে দিচ্ছে। প্রত্যেক দিন তারা সারা দিন মরে থাকছে, সারা রাতের ওই অল্প 4-5 ঘন্টার সময় বেঁচে উঠছে, অ্যাজ ইফ যেরকম করে ফিনিক্স বাঁচে, রাইজ করে, তার রিবার্থ হয়, তার অ্যাশেস থেকে সে পুড়ে যায়, পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আবার তার রিবার্থ হয়। এদের লাভটাও যেন ঠিক সেরকম, এমব্রেসটাও যেন ঠিক সেরকম। এদের এমব্রেসের মধ্যে এদের আকাঙ্ক্ষা পরের দিনের মিটিং এর থেকেই যাচ্ছে। আশা করি ক্লিয়ারলি বোঝাতে পেরেছি। He taps at the window, sees the lighting of a match, and then is overwhelmed by the beating of his and his lovers' hearts as they reunite. এইটাই, এই কারণে আমি আগে পড়িয়ে নিলাম, যেটা আমি সচরাচর আমার কোনো পোয়েমে করব, কোনো পোয়েমে
করি না, মোস্টলি করি না। তার কারণ এই কবিতাটা কিন্তু ছোট কবিতা হলেও অনেক ডেপথ আছে। সেটা বোঝবার জন্য, অনুধাবন করার জন্য তোমাদের এই সিনাপটিক্যাল অ্যানালিসিসটা করে আমি কবিতাতে এগোচ্ছি। The grey sea and the long black land and the yellow half moon large and low and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep. As I gain the curve with pushing prow and quench its speed in the slushy sand, then a mile of warm sea-scented beach, 3 fields to cross till a farm appears, a tap at the pane, the quick sharp scratch and blue spark of a lighted match, and a voice less loud through its joys and fears than the 2 hearts beating each to each. এখানেও একটা প্রশ্ন তোমাদের মনে নিশ্চয়ই জেগে উঠেছে যে লাস্ট লাইনটায় ম্যাডাম গ্রামাটিক্যাল এরর হয়নি তো? ওখানে দেন হতো না, দেন কেন হয়েছে? আমরা কোনো পরিস্থিতিতে এটাকে বদলাতে পারবো না, তার কারণ এটা ব্রাউনিং কর্তৃক লেখা, আমাদের দেন হিসেবেই পড়তে হবে, দেন হিসেবে মিনিং নিয়ে, আবার দেন হিসেবে মিনিংয়েও আমি ক্রমশ বুঝিয়ে যাব। ইমেজারিগুলো আগে লক্ষ্য করো, সেগুলো পেন্সিল দিয়ে তোমরা আন্ডারলাইন করতে করতে যাবে। গ্রে সি, লং ব্ল্যাক ল্যান্ড, ইয়েলো হাফ মুন, startled little waves, fiery ringlets, slushy sand, আমি একটু তাড়াতাড়ি বললাম বলে মাঝখানে একটু পজ নিলাম, warm sea scented beach, quick sharp scratch, blue spot of a lighted match, voice less loud. এই প্রত্যেকটার এমপ্লয়মেন্টে কিন্তু ভীষণ চিন্তা ভাবনা আছে, সেটার অ্যানালিসিসেও খুব মাইনিউটলি শুনতে হবে। দেখো, কবিতাটা যেমন আমি তোমাদের কাছে পড়লাম, মনে হলো কবিতা ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন একটা প্রোজেইক টোন রয়েছে, যেন কেউ গল্প বলছে, ঘটে যাওয়া ঘটনাকে অন্য কারোর কাছে গল্পের ছন্দে বলে যাচ্ছে। এই বলছেটা কে? বলছেন স্পিকার বা ন্যারেটর, যিনি কিনা লাভার। কে লাভার? মেল লাভার। ধূসর সমুদ্র। ধূসর কেন? কারণ রাতের অন্ধকার, সেটা পুরোপুরি অমাবস্যার রাত না হলেও ইয়েলো হাফ মুন, লার্জ অ্যান্ড লো, চাঁদটা হলুদ, হাফ মুন অর্থাৎ কিছুদিন আগে পূর্ণিমা গেছে, আবার আসবে। এই ট্রানজিশন ইন্টারিম পিরিয়ডের কথাটা বলা হচ্ছে, যখন ইয়েলো মুন সে সিলভারি মুনের মতো অত আলো দিতে পারে না, জ্যোৎস্না বাওয়াতে পারে না,
কারণ রাতের অন্ধকারের সঙ্গে তার দেওয়া আলোর যে মিশ্রণ ঘটে, সেখানে একটা রিয়াকশন তৈরি হয়ে যেই আলোটা, যেই আধারে আলোটা বিচ্ছুরিত হয়, সেটাই হচ্ছে ধূসর রঙা। ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আকাশের রঙের জন্য এই 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 যে রংটা সৃষ্টি আকাশে হলো, এটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে জলের ওপরে। সমুদ্র ঠিক সেরকম, বা সমুদ্র বলবো না, সাগর বলি, তাহলে একদম অ্যাকুরেট ট্রান্সলেশন করা হয়। সি এর একদম সিনোনিম বা ভার্নাকুলারি হচ্ছে সাগর। সেই রিফ্লেকশনে ইয়েলো হাফ মুনের আলো আর সারাউন্ডিং ব্ল্যাক ডার্কনেস, সেটা মিশ্রণে আকাশ যে রং নিয়েছে ধূসর, সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে জলের ওপরে। তখন সাগর সেই সময় ধূসর রঙে পরিণত হয়ে ধূসর হিসেবে তাকে রিফ্লেক্ট করছে, নিজের পরিচিতি ঘটাচ্ছে। আশা করি ক্লিয়ার হলো। And a long black land, বারে সমুদ্র বলে ফেলছি, সাগর, যে বীজটা অর্থাৎ তটটা ধরে যেটা বালুচর, সেখান থেকে যে ভূমিটা, যে জমিটা দেখা যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে, সেটা ব্ল্যাক। কারণ চারিদিকে ধুধুমার অন্ধকার, শুধু কোথাও কোনো আলোর রেশটুকু নেই। যতটুকু আলো ইয়েলো হাফ মুন দিতে পারছে, সেটা যথেষ্ট নয়। সাগরের ওপরে যে রিফ্লেকশনটা হচ্ছে, সেখানে যতটা পরিমাণে আলোটা আসছে বিচ্ছুরিত হয়ে, ততটা কিন্তু ল্যান্ডে যেতে পারছে না। ফলে অনেকটা বিস্তারিত ল্যান্ডটা পুরোটা সেই আলোর গ্রিপে আসছে না বলে তাকে ব্ল্যাক লাগছে। ক্লিয়ার হলো আশা করি। ইয়েলো হাফ মুন, লার্জ এন্ড লো, এতটাও সম্ভব হতো না যদি না ইয়েলো হাফ মুন, লার্জ লো, অর্থাৎ যেমন নেমে আসে চাঁদ, সে বড় দেখতে লাগে, এটা যদি না হতো, অনেক উঁচুতে যদি চাঁদটা থাকতো, এতটুকু সম্ভব হতো না। এতটুকুও সম্ভব হতো না। কারণ আরো আমরা ধীমি ভাবে কালার্স গুলোকে দেখতে বা ভিজুয়ালাইজ করতে পারতাম। দেখতে মানে এখানে তোমাকে তো সাহিত্য পড়ছো, মানে তোমাকে কল্পনা দিয়ে ভাবতে শিখতে হবে, বুঝতে হবে, কল্পনার প্রয়োগ করতে হবে। তুমি যদি কল্পনা বাস্তবকে মেলাতে না পারো, সাহিত্য তুমি জীবনেও বুঝবে না, কখনোই বুঝতে পারবে না। তোমার সেই ইমাজিনেটিভ মাইন্ড থাকতে হবে, যে তুমি যেমন পড়াচ্ছেন কেউ, আমি হই এনি XYZ ফ্যাক্টর জোন, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সেই ভিজুয়ালাইজিং ব্যাপারটা করে ফেলতে হবে। এটা শিখে যায় সবাই ইন কোর্স অফ টাইম। Reading of literature teaches you so. And the startled little waves that leave, এই যে ওয়েভস গুলো, ঢেউগুলো, সেগুলো হতচকিত হয়ে যায়। কারণ তারা সেই ওরটা, যেটা তোমার নৌকো পাইবার যে ওর বলি আমরা,
সেটা দিয়ে যে জলটাকে যেরকম পুশ এন্ড প্রপ হচ্ছে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটা, তাতে ওয়েভস গুলো স্টার্টলড হতচকিত হয়ে যাচ্ছে আর তারা লিপ করছে, যেন তারা কি করছে, লিপ করা মানে তারা যেন এক্কা দোক্কা খেলি আমরা যখন, সেরকম আমাদের যে একটা স্টেপ ফেলে আরেকটা স্টেপ এগিয়ে যাওয়া, সেই স্টেপটার থেকে আরেকটা স্টেপ এগিয়ে যাওয়া, এই যে হপ অ্যান্ড স্কিপ অ্যান্ড জাম্প, ওকে, দিস ইজ কল্ড লিপিং ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ। ফায়ারি রিংলেটসটা আমরা কোথায় সচরাচর দেখেছি? প্রত্যেকে আমরা জীবনের কোনো না কোনো সময় সার্কাসে গেছি, সেখানে আমরা দেখেছি আগুনের যে রিংস গুলো সেগুলো দিয়ে খেলা দেখানো হচ্ছে, পশুকে তার ভেতর দিয়ে পাস করানো হচ্ছে। এই যে ফায়ারি রিংলেটস গুলো অর্থাৎ আগুনের যে শিখাগুলো চারিধারে বিচ্ছুরিত, মাঝখানে রিংটা দেখা যাচ্ছে, ঠিক সিমিলার একটা পিকচার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমাদের ভিজুয়ালাইজ করলে আমরা বুঝতে পাচ্ছি এটা কেন সম্ভব হলো। যেমন পুশ এন্ড প্রস সামনের দিকে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরটাকে ইউজ করে দাঁড় যেটা বলি আমরা, ওর আমরা ইংলিশে বলি ওটাকে ওর, ও আর ই। সায়েন্সের স্টুডেন্টস যারা, তারা হয়তো অবাক হয়ে যাচ্ছ, ওর মানে তো আমরা আয়রন ওর জানতাম, ইত্যাদি ইত্যাদি ওর জানতাম না, দাঁড়কেও ওরই বলে, ও আর ই, ওর। তো দাঁড় যেরকম পেছনের দিকে জলটাকে ঠেলে সামনের দিকে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটাই হচ্ছে ডিভাইস। এই টেকনিকটাই এমপ্লয় করতে হয়। যেমন যেমন তেমন হচ্ছে, ওয়েভস গুলোর ওপরে যে আছাড় পড়ছে এবং ইয়েলো হাফ মুন যেটা তার আলো দিচ্ছিল, সেগুলো সেই ঢেউ খেলানো জলের ওপরে পড়ছে, স্ট্রাকচারস গুলো ফায়ারি রিংলেটস এর মতো লাগছে। ক্লিয়ার? As I gain the curve with pushing prow and quench its speed in the slushy sand, এরম ভাবে আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমাকে, অর্থাৎ আমার নৌকোকে, যাতে আমি খুব খুব শীঘ্র আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি বা পদার্পণ করতে পারি। প্রথম গন্তব্যটা কোনটা? স্লাশি স্যান্ডের যে বালু চরটা, সেখানে নোঙর গেড়ে ওখানে নৌকোটাকে নোঙরে রাখা হবে, লাভা নামবে, নেমে তারপরে এই যে আমি বললাম একটা সিঙ্গেল পার্টে পড়াতে হবে, এই কারণে, কারণ এটা যেন একটা গল্প। একদম চলে আসছি পরের স্ট্যান্ডায়, উইদাউট এনি পজ, যদিও এখানে গ্যাপ করে দেওয়া হয়েছে, তথাপি দিস শুড হ্যাভ বিন actually written in a single tone without any break structure. Then a mile of warm sea scented beach, তারপরে 1 মাইল উষ্ণ বালুচর তট। কেন উষ্ণ? কারণ সারা দিনের রোদ পেয়েছে, তোমরা জানো এটা সায়েন্সই বটে, বালু সেটাকে অ্যাবজর্ব করেছে, ফলে সেখানে যে তোমার সাবমার্জড হিটটা তখনও রয়ে গেছে, সেটা কমেছে, কারণ দিনের আলো আর নেই। এর মধ্যে অনেকবার ঢেউ এসে ঝাপটা দিয়েছে, ঠান্ডা ঢেউয়ের জল এসে সেই গরম থেকে সেটাকে উষ্ণ করেছে, কিন্তু তখনও উষ্ণতা আছে এবং সেটা 1 মাইলের পথ, বালুচর বা বালু তট। ঠিক আছে? 3 fields to cross till a farm appears, এরকম আমাকে 3টে মাঠ পেরোতে হবে, till a farm appears, তারপরে গিয়ে আমি সেই গন্তব্য যেটা আমার খামার বাড়ি সেটাকে পাবো। A tap at the pane, সেখানে আমি কি করব?
প্রথমে আমি উইন্ডো লেজ যেটাকে পাটাতন দিয়ে যে কাঠের যে স্ট্রাকচারটাকে করা হয় গ্রিলের উইন্ডো বা শিক যাই থাকুক তার তো একটা ফ্রেম আছে, অমনি অমনি তো সেটা থাকতে পারে না, তো ওই ফ্রেমটাকে পেন বলা হয়। সেখানে আমি আলতো করে, প্লিজ লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি, আলতো করে, ঠক 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 জোরে জোরে নয়, কারণ তাহলে লোকজন জেগে উঠতে পারে, ইট মাইট গেট নোন। সো a tap at the pen that is very very delicate in sound. Please, if you can, write it down. Actually, in all my lectures, I think I repeatedly tell all my classes 9, 10, 11, 12 that please try to accommodate yourself with running notes, otherwise you might fall behind. Okay, so এই যে ডেলিকেট সাউন্ডে করা হবে, তাহলে তোমাদের প্রশ্ন, ডেলিকেট সাউন্ডটা কি করে ফিমেল লাভারের কানে পৌঁছবে, কি করে পৌঁছবে? এইবারে দেখো, দ্য কুইক শার্প স্ক্র্যাচ অ্যান্ড ব্লু স্পার্ট অফ আ লাইটেড ম্যাচ, তৎক্ষণাৎ একটা নীল আলো জ্বলে উঠবে। এই নীল আলোটা কি আলো? দেশলাই জ্বালানো হবে, যেটা ম্যাচ মানে দেশলাই, আগুনের প্রথম শিখাটা কিন্তু নীল আলোর হয়, তারপরে কিন্তু হলুদটা বেরিয়ে আসে। দ্য ফার্স্ট ইগনিশন, ইগনিশন হওয়ার পরে, ইগনিশন আমরা কাকে বলি? লাইটিংটাকে বলি। ইগনাইটেড যখন হচ্ছে, প্রথম যে আলোর রংটা সেটা কিন্তু ব্লু বেরোয়, তারপরে বেরোয় ইয়েলো। এটা যারা ফিজিক্সের স্টুডেন্টস তারা তোমাদের কি সব তথ্য আছে সেটা দিয়ে বুঝতে পারবে। আর আমি প্লিজ পদার্থ বিজ্ঞানে ঢুকবো না, যদিও আমি এইটুকু সায়েন্স জানি, তথাপি তোমরা এইটুকুও আমার থেকে বেটার জানো বলে সায়েন্সের স্টুডেন্টসদের আমি মনে করছি, ফলে এটার আমি ডিটেলিং এ যাচ্ছি না। যে প্রথম স্পার্ট অফ ম্যাচটা ব্লু বেরোবে, সেটাই হচ্ছে ইন্ডিকেশন এনাফ যে আমার মেল লাভার এসে গেছে। মানে মেল লাভার তো বটে, ফিমেল তো আর কেউ আসবে না, আমার লাভার এসে গেছে। তোমাদের প্রশ্নের উত্তর এখনো আমি দিইনি যে এতটা তো হবে, তার আগে তো বুঝবে এসছে যে। এত ধিমি আওয়াজ হলে কি করে বুঝবে? কি করে বুঝবে? এটাই হচ্ছে তোমার আমার ইমাজিনেশন। কানটা পেতে থাকবে কোথায়? একেবারে উইন্ডো ফ্রেমের সঙ্গে পুরো কানটা টাচ করে থাকবে, যেখানে আমি একটা খুব ছোট্ট সাউন্ড দিচ্ছি, দেখো তো তোমাদের রিচ করে কিনা। কানটা পেতে রাখো, একেবারে যেন তোমরা ওই ফ্রেমটার মধ্যে কানটা পেতেছো। দেখো তো এই আওয়াজটা তোমাদের পৌঁছলো কিনা? বেশিরভাগেরই পৌঁছয়নি, কারণ আমরা মূলত যারা শহরে বাস করি তাদের কানটাই গেছে এত আওয়াজ শুনতে শুনতে। যে সমস্ত আমার ছাত্রছাত্রীরা যারা তোমরা রুরাল বা টাউন এলাকা থেকে এই প্রোগ্রামটাকে, এই লেকচারটাকে শুনছো, তারা কম্প্যারিটিভলি হয়তো অডিবিলিটি বেশি পেলে, তার কারণ তোমাদের সারাউন্ডিং এ তত ডিস্টারবেন্স নেই, অপেক্ষাকৃত কম আছে। whereas if I make this sound, can everybody hear? Definitely they can hear. I am making it, everybody can hear it. I am making it again, I am raising this level decibel, okay, but when I make it like this, it is not at all audible, almost inaudible to a maximum extent, until and unless it is practiced. Please write it down, it is practiced. প্রত্যেক দিনে এটা ঘটছে। ওকে কানে, এই উইন্ডো ফ্রেমে কানটাকে পেতে রাখতে হচ্ছে,
ঠিক এই ডেলিকেট সাউন্ডটা দিয়েই ওকে বুঝতে হবে যে ওর লাভার এসে গেছে, সাথে সাথে উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম, কারণ তাদের কাছে সময়ের ব্যবধানটা, সময়টা যেটা রেস্ট্রিক্টেড আছে ভীষণই অল্প। ওইটুকু সময় তাদের ইমোশনাল আউটবার্স্টস গুলো সেরে ফেলতে হবে very silently without the slightest noise sound. They will have to do that, and loss of any time, any single moment is a loss to their meeting. Okay, so হয়ে গেল। And a voice less loud through its joys and fears than the two hearts beating each to each. আমি দেন আর দেনে পরে আসছি, আগে এটা বলে দিচ্ছি। And a voice less loud, শুধু একটা মিটিং এর যে আনন্দটা হয়েছে, দ্য এনচ্যান্টেড জয় এটাকে ব্রাউনিং বলেন। এনচ্যান্টেড জয় মানে এই আনন্দটা কোনোভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এটা শুধু অনুধাবন করা সম্ভব, শুধু এটা ফিল করা যায়। ইট ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট, ইট ক্যানট বি টাচড, ইট ক্যান অনলি বি ফেল্ট। এই ফিলিংটা অ্যাবস্ট্রাক্ট তো বটেই, অ্যাবস্ট্রাক্ট ইন দ্য ফাইনেস্ট সেন্স অফ দ্য টার্ম। ওর পরে আর অ্যাবস্ট্রাক্টের কোনো রকম পার্থিব এক্সপ্লেনেশন হতে পারে না। সেই জয়টা আমার মনে হয় যারা এক্সপিরিয়েন্সড তারাই হয়তো বুঝতে পারবে। এইরকম সিচুয়েশনে, আজকের সিচুয়েশনে এরকম আলো মল, তোমার গ্যাদারিং ডিস্কস, তারপরে এসবের মধ্যে নয়। It's a very secret meeting, I tell you. So the absolute secrecy is to be maintained lest it may be made known to all. Okay? এবারে আমি আসছি লাস্ট লাইনে, বিটুইন দেন এটার কি? দেন দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ। যদি আমি আগে দেন থেকে ধরি, সহজ থেকে আগে ধরি, দেন দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ, তারপরে এই দুটো হৃদয় একত্রিত হলো, তাদের দুজনের মানে আলিঙ্গনের কারণে দুজনের হৃদয়ের স্পন্দন বা হৃদস্পন্দনের যে ধকপক আওয়াজটা দুজনে একে অপরেরটা অনুভব করতে পারছে। হয়ে গেল এটা দেনের। দেন দ্য টু হার্টস বিটিং, তারপরে তাদের এই হৃদয়ের স্পন্দন শুরু হয়। বোঝা গেল? তাহলে দেন দুটো মিনিংই কিন্তু এই দেন পার্টটা ক্যারি করছে। প্রথমে সহজভাবে ভাবো দেন দিয়ে যে এই ঘটনা হয়ে গেল এত দূর অবধি, এবারে দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করলো। এই যে আলিঙ্গনটা ঘটছে, অ্যাজ ইফ দিস ইজ আ মেল লাভার, দিস ইজ আ ফিমেল লাভার, দুজনে আলিঙ্গন করছে, দুজনে ইউনাইটেড হলো, তাদের যে হৃদস্পন্দন সেটা একে অপরে শুনতে পাচ্ছে, এটা কিন্তু দেন হলো। দেন দ্য টু হার্টস বিটিং, তারপরে যে আলটিমেটামটা হবে সেটা হচ্ছে তাদের হৃদস্পন্দন। So this is the end of my lecture, a detailed analysis of the poem. Now I will be shifting to the rhyming patterns scheme of the poem. So may you please take down, you please make use of a pencil and please take down the rhyming pattern of the poem. I begin it.
land, low, leap, sleep, plow, sand. So employ it. Small letter A for land, low small b, leap small c, sleep small c. So what you get? A, B, C, C. Please write it down. Then plow, low সঙ্গে plow করো B, sand এর সঙ্গে A করো, তাহলে কি পাচ্ছ? A, B, C, C, B, A. তাহলে কি পেলে ভাঙো? A, B, C, C, B, A. পেলে A, B, C, C, B. এটা হচ্ছে খুব ইজিয়েস্ট মেথড, এমপ্লয় করবে এইভাবে। পরে চলে যাও, বিচ আমরা কত অবধি করে ফেলেছি? সি অবধি। তাহলে এবারে আমরা ডি নিতেই পারি, আমরা এও করতে পারি, দরকার নেই আমরা ডি করব। বিচ যদি ডি ধরি, অ্যাপিয়ার্স করব ই, স্ক্র্যাচ করব বিচের মতো ডি, ম্যাচ করব না সরি, বিচ করব ডি, অ্যাপিয়ার্স করব ই, স্ক্র্যাচ করব এফ, ম্যাচ করব এফ, ফিয়ার্স করব ই, ইচ করব ডি। তাহলে ঠিক আগের ফরম্যাটটাই আবার পেয়ে গেলাম। কি পেলাম? ওখানে কি পেয়েছিলাম? এবিসি সিবিএ, এখানে পাবো ডিইএফ, এফ ই ডি। এবিসি সিবিসি সিবিএ ডিইএফ এফইডি, জাস্ট উল্টে যাবে। হয়ে গেল ইমেজারি বললাম। এবারে আমি তোমাদের বলে দেব ফিগার্স অফ স্পিচ, অর্থাৎ কোনখানে বাক্যালঙ্কার, যেটা আমরা রেটরিক বলি ইংলিশে, সেটা কিভাবে এমপ্লয় করা হয়েছে। গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অ্যান্ড ইয়েলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো, এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে বা তোমার এমপ্লয় করা হয়েছে অ্যালিটারেশন। অ্যালিটারেশন, অ্যালিটারেশন মানে কি তোমরা প্রত্যেকে লিখে নাও। রিপিটেশন অফ এল সাউন্ডস, ল সাউন্ডটা দেখো, লং ল আছে, ইয়েলো ল আছে, ঠিক আছে? এই যে ল্যান্ড ল আছে, রিপিটেশন অফ এল সাউন্ড, এই জন্য অ্যালিটারেশন হয়েছে। তারপরে দেখো স্টার্টলড লিটল ওয়েভস, আমাকে দেখতে হচ্ছে বইটা, সেই কারণে আমি বলছি। and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep, এটা হয়েছে তোমাদের রোম্যান্ট প্যাশন, সিম্বল অফ প্যাশন বলছি, তার কারণ হচ্ছে প্যাশনটা তো রয়েছে, এই যে যাচ্ছে যেমন লাভারের দিকে, তেমন তো মানসিক একটা উত্তেজনা রয়েছে, একটা এক্সট্যাটিক জয় রয়েছে, একটা তখনও না পাবার একটা তৃষ্ণা রয়ে গেছে, এটাকেই বলা হচ্ছে প্যাশন, সিম্বল অফ প্যাশন, যেটা ফায়ার দিয়ে এমপ্লয় করা হয়েছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, as I gain the curve with pushing prow and quench its spirit in the slushy sand, এখানেও কিন্তু অ্যালিটারেশন হয়েছে। প সাউন্ডটা পি দিয়ে যেটা ইউজ হচ্ছে, দেখো বারে বার আসছে, পুশিং প, প্রাউ প, quench its speed স্পি স্পি, এখানে এসটা কিন্তু ধিমিতে চলে গিয়ে পিটা বেশি ইউজ হচ্ছে, এই প, অ্যালিটারেশন। ওকে, then a mile of warm sea scented beach, 3 fields to cross till a farm appears, এটা হচ্ছে একটা সেন্সুয়াসনেস, অর্থাৎ একটা ফিজিক্যাল আর্জ হচ্ছে, ভেতরে একটা ফিজিক্যাল আর্জ তৈরি হচ্ছে, মেন্টাল আর্জটা কিন্তু ফিজিক্যাল আর্জটাকে ওভার পাওয়ার করছে। ফিজিক্যাল আর্জ একটা তৈরি হচ্ছে, দেখা হবে, আলিঙ্গন হবে, এটা তো ফিজিক্যাল, কিন্তু মেন্টাল আর্জটা, এই যে অত অব্দি পৌঁছতে হবে, কারোর কাছে জানানো যাবে না, কারোরকে
বোঝানো যাবে না এই যে মেন্টাল একটা অ্যাংজাইটি অ্যাগনি যে রয়েছে সেটাকে ওভারকাম করতে হচ্ছে, তা না হলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো? A tap at the pain, the quick sharp scratch and the blue spot of a lighted match. এটাও হচ্ছে প্যাশন, ভীষণ একটা প্যাশন, ইনবিল্ট প্যাশন। যতগুলো ফায়ার দেখবে, ফায়ার কিন্তু প্যাশন, প্যাশনের সিম্বল। তোমার মনের যেটা মানে একটা ফায়ার জ্বলে উঠছে, জাগিত ইগনিশন হচ্ছে মনের ভেতরটা, ওটাই হচ্ছে physical urge is equal to fire in you. The fire in you, please write it down. The fire in us, the fire in the lover is the passion that is symbolized by the blue spot of a match or fiery ringlets. Okay, next, and a voice, this is the last one, and a voice less loud through its joys and fears than the two hearts meeting, beating each to each. এটা হচ্ছে ফাইনাল ইমেজ, যেটা কি বলেছিলাম, এক্সট্যাটিক জয় যেটা হচ্ছে সমুদ্রর, আবার সমুদ্র বলছি, সাগরের ওপরে, সেটা অবশেষে এখানে এসে একটা স্থায়িত্ব পাচ্ছে, অ্যাজ ইফ ইট ইজ ফুলফিলড। এই এক্সট্যাটিক জয়ের ফুলফিলমেন্টটা হচ্ছে এইটা। সো স্টুডেন্টস all over West Bengal, including my school students who are part of this Bengal, obviously, so everybody all over Bengal, I sincerely hope that you have understood the poem very well and have grown an interest on Browning, on Browning's poems, in Browning, and we'll go through the poem. We'll try to memorize it if possible, because when it comes to the context questions, if the poem is memorized, the extract identification goes better. So thank you all, যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাকে দেখেছেন, আমার সিনিয়র্সরা, আমার জুনিয়র্সরা, প্রত্যেককে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ধৈর্য ধরে শোনার জন্য। এরকম ভাবে আগামী দিনগুলোতে আপনারা আমার পাশে থাকবেন, যাতে করে আমি লেকচারসগুলোকে আরো কোনো রকম ভিজুয়াল ডিভাইস আদার দ্যান মাই ওন ইমেজ ছাড়া ইন্টারেস্টিং করে তুলতে পারি। সো প্লিজ, once again the request, subscribe, share and like. Stay safe, maintain social distancing. That will come only out of physical distancing of at least 2-meter distancing, wearing of masks, shower cap, gloves at situations where it should be employed. আমি ফিরে আসবো আমার পরবর্তী লেকচারে, যেটা আমি শর্টলি শুট করব। Till then, thank you all.